बहुत ही परेशान हैगा सी। मेरी गुड़िया दा ऑपरेशन हैगा सी। डॉक्टर कहंदा भी 50,000 रुपया लै ते आओ, तुहाडी गुड़िया दा तां ऑपरेशन अज करांगे। इनका कोई कार्ड नहीं बना इलाज वाला, कोई इनका दूजा के आधार कार्ड भी नहीं बनया, इनके फिगर ही नहीं काम करते। ये पैसा कह रहा भी मैं दे नहीं सकता, इन्हों की गुड़िया बीमार हैगी है, जिस वजह नाल इसनूं मजबूरन पैसा लेना पिया सी, तो उसका इलाज के लिए इसनूं काफ़ी ज़्यादा पैसा चकना पैंदा है। गुड़िया बीमार हैगी सी कि उनके कारण ना तो इन सरकार वालों कोई सहायता मिल रही तो ना कोई उनका आधार कार्ड ना लेनी ना देनी, तो उस कारण इन कर्जा लेना पै गया। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण बहुत से गरीब लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी के कारण किसी से पैसे उधार लेने को मजबूर होना पड़ा है। ऐसा ही एक मामला फाजिल्का के सीमावर्ती गांव रेतेवाली भैणी में सामने आया है, जहां पर एक शख्स को अपने विकलांग और बीमार बच्ची के इलाज के लिए कुछ लोगों से कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ा। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रकाश सिंह और उसकी पत्नी वीरोबाई पंचायत मेंबर ने बताया कि उनकी एक बीमार और विकलांग बच्ची है, जिसका पिछले लंबे समय से इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसके इलाज में प्रति माह लगभग 10,000 रुपए खर्च होते हैं, जिसका इंतजाम वह लोग बड़ी मुश्किल से करते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उन्हें अपनी बेटी के इलाज के लिए कुछ लोगों से कुछ पैसे उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन पैसों को चुका पाने में असमर्थ होने के कारण कुछ देनदारों ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। इसी परेशानी के चलते उसने बीते दिन अपने घर के पास बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने उसे बचा लिया। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से अपनी बीमार बच्ची के इलाज के लिए प्रशासन से आर्थिक मदद दिए जाने की मांग करने के बाद जिला प्रशासन द्वारा उन्हें कुछ मदद की गई, मगर उससे उन्हें कुछ राहत नहीं मिली। उन्होंने सरकार से अपनी बेटी के इलाज के लिए आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई है, ताकि वह अपने बीमार बच्चे का इलाज करा सके। उन्होंने अपने कर्ज के समाधान की भी मांग की। वही ग्रामीणों ने बताया कि बीती दोपहर जब वे अपना काम कर रहे थे, तो तभी उसने अचानक अपने घर के पास ट्रांसफार्मर पर चढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने उसे ट्रांसफार्मर से नीचे उतारा। ग्रामीणों ने भी उनकी बेटी के इलाज के लिए सरकार से आर्थिक मदद मुहैया करवाए जाने की मांग की है। मेरी गुड़िया बीमार रहिंदी शुरू तो 9 साल की उम्र हैगी जंदी, इनू दौरा रात नूं पै जांदा ते इनू मैं फाजिलका लै जांदा ना, उत्थे मैं 2-3 दिन दाखल रखदा हुन्ना तां ही ठीक होंदी है। तो गुड़िया सिर दे विचों पैप पवाई सी, मेरा 1.5 लाख रुपया लगा सी। मैं कुछ 4-5 भैणां भरावां तो पैसे ठग ते लाए ने, ते 3-4 घरां दे पैसे मैं दे चुका। उन्हां 10 रुपये मैनूं ब्याज लाई है, ते नां दी ब्याज रहिंदी है, ते वो मैनूं बड़ा ही परेशान करदे नूं। कल असीं फाजिलका गए सी, 500 रुपया लै ते इत्थों रजिंदर सिंह दे कोलों उधारा लिया सी। साडे घर सौदा नहीं हैगा सी। कल रस्ते दे विच पुल ते उन्हां बंदिआं ने हमला कीता, मैनू मारन की कोशिश की, स्कूटर खोहन की कोशिश की, पर उन्होंने दत्ते मेरा सौदा आया, सौदा लैते पिछे हट गए। मैं मोटरसाइकिल लैते घरे आया, तो मैं आउंदे ही परेशान होते मैं आदि आत्महत्या करन लगा। पर बूटा सिंह ते रजिंदर सिंह ने आ ते मैनू बचाया ते इन्हां ट्रांसफार्मर ते थल्ले लाया। इन्हां फिर पुछ दस मेरी की, मैं आखा बंदे मैनू परेशान कर दें। दिन नहीं उभरदा पहले ही मेरे घरे आ जांदे नूं, रोटी खाना उस टाइम आ जांदे, चाह पीना उस टाइम आ जांदे, कहंदे साडे पैसे दे, साडे पैसे दे। बहुत ही परेशान हैगा सी। मेरी गुड़िया दा ऑपरेशन हैगा सी। डॉक्टर कहंदा भी 50,000 रुपया लै ते आओ, तुहाडी गुड़िया दा तां ऑपरेशन अज करांगे। उस टाइम जिवें ही उन्हां दित्ते पैसे मैं उवें ही लै ते भज गया, ब्याज नहीं मुकाई सी। उस इनदा कोई कार्ड नहीं बना इलाज वाला, कोई इनदा दूजा के आधार कार्ड भी नहीं बनया, इनके फिगर ही नहीं काम करते। महीने का खर्चा है 10,000 रुपया। महीने के 2 बारी दौरा पै सकता, 3 बारी पै सकता है। कहते सिर च पानी है, कहता बहुत लम्मा कहते इलाज चलेगा। मंग बहुत की, किसी ने कुछ भी दिता। डीसी साहब को गए सी, उन्हें 3500 का एक चैक मैंने दिता सी रैड ग्रोड के विचों, तो बाकी एमल को गए सी, कुछ नहीं दिता किसी भी। दरखास्तां दे तो मैं तंग हो गया, पर किसी ने कोई मदद की।
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਜੇ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ? 10,000 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਆ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਘਰ ਹੀ ਖੜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੜਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਫਸਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਚੁੱਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਾਹਿਜ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ, MR ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਦੋਂ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਫਤਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਅਸਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਏਕੜ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਲ ਗਏ ਤੇ ਸੌਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਘਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਦਿਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵੱਲ ਵੱਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਟਾਹਲੀਆਂ ਪੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਇਆ। ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਗੁੜੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ 12 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ 10 ਰੁਪਏ ਲਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੰਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਝਗੜਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ।